آج بیٹھیں گے کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ اس جگہ پہ ہم پچھلے 10 مہینوں سے 9 مہینے اپریل سے آ رہے ہیں. یہ تو ہمیں عادت ہو گئی ہے کہ ہر منگل کو ہمیں یہاں روک دیا جاتا ہے اور طرز طرز کے اجازت ملتی ہے. پریشر پڑے تو اجازت مل جاتی ہے. یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے. اگر ہم کیا بھول جائیں گے عمران خان کو، ان کو ٹارچر کر رہے ہیں، ان کو قید خانے میں ڈال کے ٹارچر کر رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ ہم قانون نہیں توڑ رہے، نہ ہم قانون توڑ رہے ہیں، نہ ہم آئین کے خلاف جا رہے ہیں. جو کر رہے ہیں وہ تو حکومت خود کر رہی ہے. تو یہ اگر کرتے جائیں گے تو ہم کوئی چیز ہم نے ایسی نہیں کی جو غیر قانونی یا غیر آئینی ہے. آج یہ سارے بتائیں کہ آپ پی ٹی آئی جو ہے وہ احتجاج کا راستہ چھوڑ کر مذاکرات پہ کیوں نہیں جاتی، اور اگر مذاکرات پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کا پہلا مطالبہ کیا ہوگا؟ کون نہیں جا رہا؟ احتجاج کے علاوہ اور کیا ہے؟ عمران خان کا کیا مطالبہ؟ وہ 3 تو چیزیں وہ کہہ چکے ہیں عمران خان. آپ کو 2.5 سال سے آپ کو پتہ ہے، آپ باری باری ایک سوال کیوں کرتے ہیں؟ عمران خان ان میں سے کیا چیز چھوڑ دیں؟ کہتے ہیں نا پیچھے ہٹ جائیں تھوڑا سا. قانون کی بالادستی چھوڑ دیں، جمہوریت کے لیے انہوں نے کیا نکلے وہ چھوڑ دیں. مطلب کیا چیز چھوڑیں؟ وہ آئین، قانون، جمہوریت. اور عمران خان نے آج تک ہر دفعہ جب پیغام دیتے ہیں وہ یہی چیز کہتے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. آپ لوگوں کے لیے کھڑے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے جیل میں بیٹھے ہیں. یہ بتائیے آپ لوگوں کے لیے جیل میں بیٹھے ہیں. اگر آپ کو ججز سمجھ آ جائے گی، جب آپ کے ساتھ تھوڑی اور زیادتیاں ہوئیں گی، پھر آپ کو یاد آئے گا وہ دن، وہ 2.5 سال سے اب تک جو عمران خان بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اس وقت نوکریاں جب سب کی ختم ہو جائیں گی، ابھی اس وقت افغانستان کا بارڈر بند ہے، ذرا فیصل آباد میں جا کے دیکھیں کہ کتنے لوگ بے روزگار ہیں. آپ کا خیال ہے کہ ٹریڈ صرف ایکسپورٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ لاکھوں لوگ اس وقت بے روزگار ہوں گے فیصل آباد میں، کیونکہ افغانستان کا بارڈر آپ نے بند کر دیا. لوگوں کے لیے اگر فکر ہوتی ہے، باقی ملکوں میں جائیں جو جمہوری ملک ہیں، ان کی سب سے پہلے وہ انڈیکیشن دیکھتے ہیں کہ لوگ امپلائڈ ہیں کہ نہیں. یہ سب سے پہلا سوال ہوتا ہے. اور آپ لوگوں نے بھی اگر صحافت کرنی ہے، پہلا سوال یہ پوچھیں کہ آپ کے باقی پاکستانی کی بے روزگاری تو نہیں ہو رہی. یہ آپ کو پوچھنا چاہیے. میڈم یہ سوال یہ بھی پوچھ لیتے ہیں، جمہوری ملکوں میں ہوتے تو وہ یہ سوال ضرور پوچھتے کہ آیا ہماری ان امپلائمنٹ بڑھی ہے کہ نہیں. میڈم یہ بتائیں کہ آپ یہ کہتی ہیں کہ آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی عدالتی حکم پر عمل درآمد بالکل ہونا چاہیے، لیکن پی ٹی آئی کے جن رہنماؤں پر مقدمات ہیں وہ بھی عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے. کل بھی جنگ اخبار میں ایک ایڈ چھپا ہوا تھا جس میں وزیر اعلیٰ اور صوبائی وزراء کے نام بھی ہیں. اگر عدالتوں میں کیس زیر سماعت ہے وہاں پر پیش نہ ہونا، یہ بھی عدالت کی توہین نہیں ہے؟ کون سی توہین؟ عدالت اس وقت، عدالت بیچارے ججز کو تو انہوں نے وہ اس دائرے سے نکال دیا جہاں پہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو. وہ بیچارے ججز تو مجبور ہو کر بیٹھے ہوئے. میں تو کہتی ہوں اگر نعرہ لگنا چاہیے تو ججز کو آزاد کرو کر نعرہ لگنا چاہیے. وہ ججز تھوڑے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے عدالت میں، ان کو آرڈر آ جاتا ہے وہ بیچارے کرتے. 16 دسمبر آج کے پی اے میں واقعہ ہوا تھا اے پی ایس کا، بچوں کے اسکول کے اوپر، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ آج دیکھیں پھر یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں نا، بڑھتی جا رہی ہیں. پاکستان میں اس سے بہتر تو نہیں حالات ہو رہے ہیں نا. اگر آپ آئین اور قانون کے اندر سے نکل جائیں گے تو یہ چیزیں ہوں گی. اور یہ وہ اتنی بڑی دہشت گردی کا جو سانحہ تھا، اتنے زیادہ بچے انہوں نے جو شہید کر دیے. آپ یہ بتائیں کہ اس وقت ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے تھا نا. تب انہوں نے یہی سوال سب نے اٹھایا تھا کہ یہ کام پہ فوکس کریں تاکہ دہشت گردی نہ ہو. آپ سارا دن یہاں ٹائم ضائع کریں گے اپنے لوگوں کے اوپر. آپ یہ دیکھیں کہ دہشت گرد نہ ہے. ہمیں یہی فکر ہوتی ہے کہ دہشت گرد کو کون دیکھ رہا ہے. کہ سارا دن اگر آپ ہمیں اپنے لوگوں پہ اگر نظر رکھنی ہے ISI میں، تو چند گھنٹوں کے لیے یہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں، پورے علاقے کا نظام درم برم ہوتا ہے. پی ٹی آئی کال بھی کھل کے دیتی بھی نہیں ہے اور آپ بھی کھل کے کال نہیں دیتی، اور چند گھنٹوں کے لیے یہ یہاں پہ صورتحال ہوتی ہے. کوئی مشکل ایسا ہے کہ بالکل ہے، اس کا ہے بہت زبردست. اس کا ہے کہ جو قانون کے مطابق ہمیں اجازت ہے دے دیں.
कानून के मुताबिक वो इजाज़त दे दें उनको। पहले उनसे जाके क्यों नहीं आप लोग सवाल करते या आप इमरान खान को कैद तन्हाई में क्यों रखा हुआ है जो टॉर्चर कर रहे हैं इमरान खान को? पीटीआई खुलकर सवाल करें, खुलकर आपके साथ सपोर्ट भी नहीं कर रही और चंद घंटे एहतजाज करके यहाँ से चले जाते हैं वापस, एंड पे आपकी टीम रह जाती है। देखिए मेरी टीम नहीं है, ये पाकिस्तानी है, ये इमरान खान से प्यार करने वाले लोग हैं। मेरी बात सुनिए, ये इमरान खान से प्यार करने वाले हैं और सिर्फ खाली ये नहीं है, यहाँ पे 90% पाकिस्तानी इमरान खान के लिए खड़े हैं, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, उनकी हिफाजत के लिए दुआएं करते हैं। इसलिए आपको ये सवाल जो असली पूछने चाहिए वो जाके आप हुकूमत से पूछें कि आप आया इमरान खान को कैद तन्हाई में क्यों रखा हुआ है, इमरान खान को टॉर्चर क्यों कर रहे हैं, आप सवाल क्यों नहीं पूछे, और गैर आइनी और गैर कानूनी काम क्यों कर रहे हैं? आपने पूछा किसी से, आप उसका मुझे भी जवाब दे दें। मैडम, अगर खान साहब को शिफ्ट किया जाता है यहाँ से, जो बातें चल रही हैं कि सिक्योरिटी सूरत हाल का बहाना बना के साहिवाल या सखर या मच जेल वगैरह, इस हवाले से आप लोगों का क्या रद्द-ए-अमल? वहाँ इनकी सिक्योरिटी यहाँ से बेहतर है, क्या मतलब है? जेल में बेहतर है? हुकूमत की तरफ से क्या तो यही मतलब कहा है जा रहा है। कि ये कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत सिक्योरिटी नहीं दे सकती? किसको नहीं दे सकती? किसके लिए फिक्र है? जो कैद में लोग हैं उनके लिए फिक्र है या किसके लिए फिक्र है? मुझे समझ नहीं आई। आप इसका बड़ा सिंपल सा हल है, इमरान खान आइनी तरीके और कानूनी तरीके से इमरान खान से मुलाकात की जाए। आपने वो पूछा था सवाल के केसेस चल रहे हैं, जजेस की तौहीन हो रही है, ये देख लें हर मंगल को जजेस की तौहीन हो रही है, 3 फुल बेंच ने ऑर्डर दिया हुआ है कि मुलाकातें हो, तो ये पूरे हर मंगल को जजेस की तौहीन कौन कर रहा है, पहले ये बता दें। पिछली मंगल वाला दिन कितने लोग आपके जख्मी हुए यहाँ पे? काफ़ी लोग जख्मी हुए थे, कोई बात नहीं। मैडम ये बताइएगा, आप हर हफ्ते आती हैं मुलाकात के लिए, हुकूमत से पूछा जाता है कि मुलाकात क्यों नहीं दी जा रही? वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी कि हम मुलाकात जेल रूल्स के मुताबिक देंगे तमाम लोगों को, लेकिन बाहर आकर जो सियासी गुफ्तगू होती है, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताएं किस पे? एक सेकंड, गुज़श्ता जो मुलाकात हुई उस्मा खान साहिबा की, उसमें जब वो बाहर आई तो उन्होंने इदारों के सरबराहान पे भी बात की, सियासी गुफ्तगू भी की, तो उस पर हुकूमत को एतराज़ है। दूसरा ये बताइएगा, आज क्या प्लान है आपका, रात तक बैठना है, क्या करना है? पहला सवाल, मेरी बहन ने, आप मुझे दोहरा के बताएं कि कौन सी बात मेरी बहन ने की है जो हुकूमत को बुरी लगी? एक सेंटेंस रिपीट कर, क्या कहा था? उनको बुरी लगने आप जरा बताएं क्या कहा था, कौन सी बात बुरी लगी? मुझे विकेट के नहीं पता। दोनों जानब खेलने वाले के हवाले से भी बात हुई थी। मुझे सवाल बताएं ना, कौन सा जवाब? फौज के सरबराह पे एक बात की गई। आसिम मुनीर देखें, फौज नहीं है, फौज के सरबराह है, सरबराह है, वो 6-7 लाख लोगों के सरबराह हैं। इमरान खान यहाँ 20 करोड़ लोगों का नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर तो सारा दिन बातें हो जाती हैं। क्या वो लोगों की तौहीन हो रही है कि वो जो 20 करोड़ लोग उनके पीछे खड़े हैं, या आप उनकी तौहीन कर रहे हैं जब उसको कहते हैं कि ये मेंटल केस है? हाँ, तो आप मुझे बताएं ये किस सरबराही की क्या बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई। एक इंसान दूसरे इंसान को जवाब दे रहा है, तो ये क्या पूरा इदारा उसमें आ जाता है? अगर आप इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आपने बात करनी है कि अगर आसिम मुनीर को इमरान खान कुछ कहते हैं जिनको कैद तन्हाई में रखा गया और उन्होंने कहा है कि वो जिम्मेदार होंगे, अगर मुझे या बुशरा बीबी को जेल में कुछ हुआ, अगर इमरान खान ये कहते हैं, तो आपका मतलब है जब वो इमरान खान के साथ ये करते हैं तो आया वो 20 करोड़ लोगों के साथ ये कर रहे हैं या इमरान खान के साथ कर रहे हैं? पहले ये मुझे बता दें। मैडम ये दोनों तरफ वाली बात हुई थी, उसमें कोई हुई है बात? तादाद में लोग जमा हैं, यहाँ पे एहतजाज भी और पेशावर और पहाड़ के जलसे में एक बार फिर धमकी आमेज जुबान इस्तेमाल की गई। ये किसके खिलाफ? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा किसके खिलाफ। अच्छा, दूसरा ये कि आपने किसके खिलाफ नाम लिया करें ना, पूरा सवाल फौजी क्यादत के खिलाफ, फौजी क्यादत आसिम मुनीर के खिलाफ जो इमरान खान 20 करोड़ की क़यादत कर रहे हैं, जब उसके खिलाफ ये लोग बोलते हैं, सारा दिन बकवास करते हैं, तो क्या ये पूरी कौम की तौहीन कर रहे हैं? ये भी मुझे आप जवाब दे दें। मैडम ये